موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ کرسٹینا میری بڑی بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے نام پہلا پیغام تھی۔ وہ پیدا ہوئی، وہ ٹرے میں پڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میں حیران رہ گیا۔ میری بیٹی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ وہ 10 ماہ کے بچے کی طرح اپنی ٹانگوں اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ میں میڈیکل ڈاکٹر تھا، دنیا کے شاندار ترین ہسپتال کا ڈائریکٹر تھا۔ میری پوری زندگی میڈیکل سائنس اور اینتھروپالوجی میں گزری تھی۔ میں جانتا تھا کہ انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم انسان آہستہ آہستہ کھڑا ہونا سیکھتے ہیں، مگر میری بیٹی کرسٹینا پیدائش کے چند گھنٹے بعد ٹرے میں کھڑی تھی اور اپنی چمکدار آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نادان تھا، میں بے وقوف تھا، میں اللہ کے اس پیغام کو میڈیکل معجزہ سمجھا اور بھول گیا۔ پھر میرے اللہ نے مجھے دوسری کال کی اور یہ کال بہت خوفناک تھی۔ میں بے اختیار اس کے سامنے جھک گیا اور میرے اللہ نے مجھے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ناظرین گرامی، یہ ڈاکٹر لارنس براؤن کی کہانی کا ایک حصہ تھا۔ دوسرا حصہ کیا تھا، ہم اس طرف جانے سے پہلے ڈاکٹر لارنس براؤن کے بارے میں جانیں گے۔ لارنس براؤن 1959 میں سان فرانسسکو میں پیدا ہوئے۔ خاندان 1677 سے امریکہ میں مقیم تھا۔ یہ لوگ جدی پشتی عیسائی تھے۔ لارنس براؤن خاندان سے مختلف تھے۔ یہ شروع میں ہی مذہب سے باغی ہو گئے اور یہ ملحد بن گئے۔ دنیا کی 2 بہترین یونیورسٹیوں سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی۔ کارنل یونیورسٹی سے آرٹس اینڈ سائنس میں گریجویشن کی اور براؤن یونیورسٹی میڈیکل کالج سے میڈیسن میں ڈاکٹریٹ کی۔ یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دنیا کے بہترین ہسپتال جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل سے منسلک ہو گئے۔ یہ ایئر فورس میں بھی رہے اور یہ مشرق وسطی میں میڈیکل ڈائریکٹر اور آنکھوں کے شعبے کے سربراہ بھی۔ یہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی اسپتال میں کام کرتے تھے۔ ملحد تھے اور کسی مذہب پر یقین نہیں کرتے تھے۔ سائنس اور تحقیق کو دنیا کا سب سے بڑا مذہب کہتے تھے اور یہ عام محفلوں میں کہا کرتے تھے کہ مذہب قصے، کہانیوں اور داستانوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں 2 حیران کن واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ 1990 کے شروع میں کرسٹینا کی پیدائش تھی۔ کرسٹینا جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل میں پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر براؤن نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بچی اٹھ کر اپنی ٹانگوں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ میڈیکل سائنس کے پاس اس معجزے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے اس واقعے کو مشکل سی ٹرم میں تبدیل کیا اور اسے کرسٹینا سنڈروم کا نام دے دیا۔ ڈاکٹر لارنس اس واقعے کے بعد بھی ملحد ہی رہے۔ یہ اپنے عقائد کا برملا پرچار بھی کرتے رہے۔ دوسرا واقعہ کرسٹینا کی پیدائش سے 10 ماہ بعد پیش آیا۔ 10 اکتوبر 1990 کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری بیٹی ہینا عنایت کی۔ یہ بچی پیدائشی طور پر دل کی خوفناک بیماری کا شکار تھی۔ یہ سر سے پاؤں تک نیلی پیدا ہوئی۔ یہ نیلا رنگ ثابت کرتا تھا کہ بچی کا خون آکسیجن جذب نہیں کر رہا، چنانچہ بچی کو پیدائش کے فوراً بعد آپریشن تھیٹر شفٹ کر دیا گیا۔ ایکس رے ہوا تو پتہ چلا کہ بچی کے سینے میں دل کی مرکزی آرٹری بند ہے۔ ڈاکٹر لارنس خود ڈاکٹر بھی تھے اور ڈائریکٹر بھی۔ یہ جانتے تھے کہ بچی کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، پورا سینہ کھولا جائے گا اور دل کی مرکزی رگ کاٹ کر اس میں عارضی نالی لگائی جائے گی۔ یہ انتہائی مشکل آپریشن ہوگا۔ بچی اس میں بچ نہیں سکے گی اور یہ اگر بچ بھی گئی تو نالی زیادہ دنوں تک کام نہیں کرے گی۔ بچی 2-3 برس بعد ایک بار پھر سے اس تکلیف دہ عمل سے گزرے گی اور یہ اس میں ضرور انتقال کر جائے گی، اور یہ اگر اس میں بچ بھی گئی تو بھی یہ زیادہ برسوں تک زندہ نہیں رہ سکے گی۔ یہ بیماری اسے 5-7 برسوں میں والدین سے چھین لے گی۔ ڈاکٹر بچی کے طبی مقدر سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود ہسپتال نے نیو یارک کا بہترین ہارٹ سرجن بلا لیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم بھی پہنچ گئی۔ بچی کو آپریشن تھیٹر میں لٹا دیا گیا۔ سرجن آلات سیدھے کرنے لگے اور ڈاکٹر لارنس پریشانی کے عالم میں آپریشن تھیٹر سے نکلے اور بے چینی سے کوریڈور میں ٹہلنے لگے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے آخری سرے تک پہنچ گئے۔ انتظامیہ نے چند سال قبل مریضوں کے لواحقین کے لیے ہسپتال میں دعا کا کمرہ بنا دیا تھا۔ یہ فقط ایک کمرہ تھا۔ کمرے میں دیواروں اور قالین کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لواحقین وہاں آتے تھے اور اپنے اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ ڈاکٹر لارنس دعا کے کمرے کے سامنے پہنچے، بے اختیار ہوئے، جوتے اتارے اور اندر داخل ہو گئے۔ یہ زندگی میں پہلی بار دعا کے لیے کسی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دیوار کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے، منت کی پوزیشن میں ہاتھ باندھے اور آہستہ آہستہ سرگوشی کی۔ اے خدا، اگر تم ہو
तो प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर मेरी बेटी बच गई, ये अगर सेहतमंद हो गई, तो मैं वो मजहब इख्तियार कर लूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। वो बार बार ये कह रहे थे और आंसू पहुंच रहे थे। नाज़रीन गिरामी, ये सारा अमल 15 मिनट पर मुहित था। वो 15 मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे और हैरान रह गए। सर्जन एक कोने में परेशान खड़ा था और ऑपरेशन की टीम हैरत से एक दूसरे को देख रही थी, जबकि बच्ची अपना अंगूठा मुंह में देकर चमकदार नीली आंखों के साथ कभी दाएं देख रही थी और कभी बाएं। हीना ऑपरेशन और दवा के बगैर अचानक ठीक हो गई थी। बच्ची का दोबारा एक्सरे हुआ। पहला और दूसरा एक्सरे एक दूसरे के साथ रखा गया। डॉक्टरों की चीख निकल गई। दोनों एक्सरे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। पहला इंतहाई बीमार बच्ची का एक्सरे था, जबकि दूसरा एक मुकम्मल और सेहतमंद बच्ची का एक्सरे था। डॉक्टर्स हैरान थे। वो इस मौजज़े की वजह जानना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन वजह भी जानते थे और मौजज़े की हकीकत भी। बच्ची चंद दिन मजीद अस्पताल रही और डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के साथ घर आ गई। नाज़रीन गिरामी, ये बच्ची इस वक्त मेडिकल डॉक्टर है और मुकम्मल सेहतमंद और शानदार जिंदगी गुजार रही है। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन को हीना के मुआवजे ने यकीन दिला दिया कि खुदा भी मौजूद है और ये इंसानों को मुआवजे भी दिखाता है। डॉक्टर को अपना वादा भी याद था। चुनांचे ये अल्लाह के पसंदीदा तरीन मजहब की तलाश में निकल खड़े हुए। ईसाइयत का मुतालिया किया, यहूदी किताबें पढ़ी, ये बुद्ध मतों और हिंदुओं के पास भी गए, पोप और रबी आजम से भी मिले और भारत और तिब्बत भी गए, लेकिन कोई मजहब इनके दिल को ना छू सका। ये इंतहाई पढ़े लिखे और वसीओ मुतालिया शख्स थे। दुनिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील थे, 4 किताबों के मुसन्निफ थे और मेडिकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे। चुनांचे ये हर वक्त लातादाद सवालों से लोडेड रहते थे। रब्बी आजम और पोप तक के पास इनके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। ये घूमते घूमते तंग आ गए और चलते चलते एक दिन अचानक एक छोटी सी मस्जिद में दाखिल हो गए। बस मस्जिद की दहलीज पार करने की देर थी और उनकी रूह में एक छोटा सा चिराग जल उठा। ये मस्जिद की दीवार चूमकर वापस आ गए। कुरान मजीद का अंग्रेजी तर्जमा खरीदा, पढ़ना शुरू किया और फिर रूह रोशन होती चली गई। ये कुरान मजीद के साथ साथ तौरात और इंजील का मुतालिया भी करते जा रहे थे। कुरान मजीद मुकम्मल हुआ तो पता चला कि इस्लाम ही वो मिसिंग लिंक था जिसे ये 4 साल से तलाश कर रहे थे। ये इसके बाद सीरत उन नबी की तरफ भी मुतवज्जो हुए। सीरत की किताबें पढ़ी और फिर अंदर नूर ही नूर जमा हो गया। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन को हिदायत मिली और ये 1994 में मुसलमान हो गए। ये अब मरीजों का इलाज करते हैं, इस्लाम का मुतालिया करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और तबलीग फरमाते हैं। ये 6 किताबें तहरीर कर चुके हैं। उनका एक नॉवेल दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों में शामिल है। ये नॉवेल चर्च की तारीख, मजहब और रूहानियत का खूबसूरत इम्तिजाज है। डॉक्टर मुख्तलिफ रसायल और अखबारात में भी लिखते हैं और इस्लाम पर लेक्चर भी देते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी जुबान में बेतहाशा तासीर रखी है। आप अगर इन्हें सुनना शुरू कर दें तो आप सुनते चले जाते हैं। ये अक्सर अपनी कहानी सुनाते हैं और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इंसानों को 2 तरीकों से अपनी तरफ बुलाता है। ये पहले क्रिस्टीना जैसे मौजों से इंसान को हैरान करता है। इंसान अगर इस पैगाम को समझ जाए और ये अल्लाह के दर पर आ जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन ये अगर इस पैगाम को मुस्तरद कर दे तो फिर अल्लाह ताला उसे बुलाने के लिए हीना जैसी कॉल करता है। हम अगर ये भी सुन लें तो भी क्या बात है, हम पर हिदायत के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर हम ये कॉल भी मिस कर दें तो फिर अल्लाह ताला हमारे दिलों पर मोहर लगाकर दूसरे लोगों की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। वो नए लोगों को तलाश करता है। चुनांचे आप जब भी अल्लाह की पहली कॉल सुने, आप उसी वक्त दौड़कर उसकी तरफ निकल जाएं। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह की दूसरी कॉल को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपको फिर अपने बच्चे ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर उसकी तरफ दौड़ना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, मैं जब भी डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन जैसे लोगों को सुनता हूं और फिर अपने आप को देखता हूं तो हमेशा मेरे दिल से आवाज आती है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन जैसे अजीम लोगों के लिए उतारा था। हम जैसे जाहिल और जालिम इसके हकदार नहीं हैं। हम जहालत और जुल्म के अलावा किसी चीज को डिजर्व नहीं करते। शायद इस्लाम हमारे जैसे जाहिलों के लिए नहीं था, हम इसके काबिल ही नहीं थे। मौजूद दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस वीडियो में छुपे मैसेज ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। वीडियो पसंद आने